his one and only son. یعنی یہاں پر لکھا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک ہی بیٹا only one son ایک ہی بیٹا that whoever belong جو اس پر یقین کرے گا میرے پر نہیں کس پر ہے یسوع پر him should not perish but have eternal life وہ ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہوگا کیا ہم واقعی یسوع سے محبت رکھتے ہیں جو یسوع سے محبت رکھتا ہے شو می ہے اپنا ہاتھ دکھا اگر آپ یسوع سے محبت رکھتے ہیں تو میں ایک یسوع کا چھوٹا سا نائب ہوتے ہوئے ادھر کھڑا ہوگا کیا کوئی بات کروں گا تو آپ فرما برداری سے رہیں گے اس میں بولیں جو فرما برداری میں رہے گا اپنے منہ سے اقرار کریں رہیں گے تو میری گزارش ہے بہن نیکا سے اور بہن شادیہ سے وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو نہ دیکھیں اگر یسوع پہ یقین رکھتے ہیں مجھ پہ نہیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں اور گلے ملیں آگے جائیں زندہ رہے قدم بڑھائیں اپنے محبت یہ ہے یسوع کی محبت یہ محبت یسوع نے سب کچھ برداشت کیا اب ہم ایک خاص نامہ پیش کریں گے ہمارے درمیان ایک ایسی طاقت رونما ہوئی جو میرے خیال میں میرے پنڈی کے کیریئر میں 22 سال ہو گئے مجھے راول پنڈی آئے ہوئے 22 سال میں نے راول پنڈی میں پہلی بار ایسے دیکھا راستہ بیچ میں سے چھوڑ دیا پہلے کہیں بھی جائیں تو پنڈی میں نے آتے ہوئے یعنی بہت سے میں نے جگہ پہ گیا پورا پنڈی اسلام آباد میں نے گھوما ہوا ہے تھوڑے جب کسی راستہ چھوٹی کا راستہ چھوڑ دیکھا یہ سلے نام سے کما کے ہو رہے تو خدا نے اس طاقت کو کہاں سے پیدا کیا ہماری چرچ سے کہاں سے پیدا کیا کہاں سے پیدا کیا ہماری چرچ سے ادھر آ جائے راستے میں نہیں ہونا بیچ کا راستہ چھوڑنا ہماری چرچ سے پیدا کیا اور خداوند جب سور میں پیدا کرتا ہے نا اس سے برکت خالی مجھے نہیں ملی پوری کلیسیا کو پورے چرچ کو ملی ہے ہاللیلویا میں مسز جمیل سے دعوت دوں گا کہ وہ آئیں گے اور پاس نامہ پیش کریں گے کہ کس کو یہ طاقت ملی اور کس کے وسیلہ سے ہم سب نے برکت پائی زوردار تالیاں میری اور میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو تھینک یو کس قدر خوشی کی بات ہے کہ آج اس خوبصورت موقع پر خدا نے اگر دیکھیں ہم ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں تو وہ ہمیں مہیا کرتا ہے وہ ہماری طاقت ہے وہ ہماری قوت ہے اور خدا کی بندی نے جو ایمان کے ساتھ مانگا سو پایا خدا ان کی معمولی نے اسے چھوا اور برکت بخشی میں خدا قادر سے یہ التجا کرتی ہوں کہ خدا اسی طرح ہم سبوں کو بھی برکت بخشے تاکہ ہم اس کی پاک مرضی کو پورا کریں میں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں بہن نسرین کو دعوت دوں گی کہ وہ سامنے آئے آپ کی جب بھی کوئی خدا کے سورما بن کے سامنے آتے ہیں تو آپ کی تالیوں کی گونج بہت ہونی چاہیے آگے قدم بھی سامنے آئیں گے
میں بہن نسرین کی اس خدا کی خاتمہ کو جو سامنے آئی ہیں آپ کے سامنے بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے 40 کے 40 روزے رکھے. یہ کتنی بڑی اسی طرح میں بیٹی ماریہ عظیم کو دعوت دوں گی کہ وہ سامنے آئیں اور وہ پھولوں کی مالا پہنا کر اس خوشی کو اور دوبالا کریں. جب مہبا پہنائی جائے تو آپ کی تالیاں کم نہیں ہونی افزائی سرفرازی ہے خداوند اپنے لوگوں کو بخشتا ہے. اسی طرح بیٹے عظیم کو بھی دعوت ہوگی کہ وہ آئیں اور پاسٹر صاحب کو مالا پہنائیں. اب بھائی شوکت کو میں دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور بہن نسرین کو مالا پہنائیں. بہن نسرین آپ کی بھرپور تالیوں میں بہن بہن کو دعوت دیتی ہوں تو تشریف لائیں اور مالا پہنائیں. اسی طرح بھائی شوکت بھی آئیں گے. سدرا پر جانا ہوگی بھائی صاحب. سدرا فرزانہ دونوں ہی بھائی صاحب کو گیا مالا والا. بیٹی سدرا اور بیٹی فرزانہ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ آئیں اور مالا پہنائیں. بیٹے دین کو دعوت
अब्बा शौकत साहब को दावत दी जाती है कि वो आए और फूलों की माला पहनाएंगे। बुआ जी सॉरी जी एक मिनट आप आगे चलते सामने आएंगी और हम दोनों को माला पहनाएंगे। सॉरी जी Praise the Lord. ये आपकी मोहब्बत है किस वजह से? यीशु की वजह से। क्योंकि यीशु ने हम में से एक को चुना और उसको इतनी ताकत दे दी जिस तरह मूसा ने 40 रोजे रखे 2 बार और उसके बाद एलिया ने 40 रोजे रखे और उसके बाद यीशु मसीह ने 40 दिन और आज हमारे चर्च से खुदा की जंगजू आत्मा उसने कितने रोजे रखे और आगे दुआ करें कि आइंदा आने वाले साल पूरी जमात ही 40 दिन का रोजा रखे ताकि इसी तरह बढ़ते और तरक्की पाते चले जाए। हालेलुया। तो आज यौम क़यामतुल मसीह यानी रेज़रेक्शन डे है और इस रेज़रेक्शन डे में मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ। यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में आने में ही जब वो इस दुनिया में आया बेटा वो पीछे भाई को दे चलो बैठ जाओ प्लीज बैठ जाए आप लोग पीछे ना मूसा आप भी बैठ जाए बार बार आगे पीछे नहीं आए थोड़ा थोड़ा इधर आगे आ जाए भाई भी ताकि बहनों को जगह मिल जाए थोड़ा खुले हो जाए बेटा आप भी आगे आ जाए थोड़ा अतीत बेटा उधर हो जाओ क्या भाई बहने आप थोड़ा खुला होकर बैठ जाए ताकि जगह मिल जाएगी आपको सही। मसीह यीशु ने जब वो दुनिया में आया तो मेरे दिलों उसके पैदा होने के टाइम में किसने कुर्बानी दी? यीशु मसीह जब दुनिया में आया पैदा हुआ तो उसके पैदा होने पर किसने कुर्बानी दी? एनीवन? शाबाश बंदी के लिए जोरदार तालियां। ये बच्चे कौम का सरमाया है। यीशु मसीह के पैदा होने पर बच्चों ने कुर्बानी दी और इसीलिए यीशु कहते हैं बच्चों को मेरे पास आने दो इन्हें मना क्योंकि आसमान की बादशाही कोई शख्स बच्चे की तरह यीशु के पास आता है वही आसमान की बादशाही का वारिस है और ये उसकी इलाही मोहब्बत है। और उसके बाद जब यीशु मसीह को हैकल में लाया गया तो मेरे दिलों
काहिन शमौन जो कहता था कि खुदावन जब तक मैं तेरी निजात को न देख लूं मुझे मौत ना आए। और यीशु मसीह को जब उसने उठाया नन्हे से यीशु मसीह को, तो उसने कहा कि मैंने तेरी निजात देख ली, अब तू अपने कदम को रुखसत कर, यानी इस दुनिया से ले जा। फिर यीशु मसीह जब 12 साल का हुआ तो मेरे दिलों, इसीलिए संडे स्कूल जब लगाया जाता है तो 12 साल के बच्चों तक को संडे स्कूल में रखा जाता है, उसके बाद वो यूथ में चले जाते हैं। और ये 12 साल का था जब हैकल में गया तो उस्तादों से, बड़े बड़े उस्तादों के सामने बैठ के सवालों के जवाब दे रहा है, क्योंकि शरीयत की किताब यीशु मसीह की माँ ने उसे पूरी जब तक वो 12 साल का होगा उसे पढ़ाई। लेकिन हम बच्चों को रोकते हैं, तो संडे स्कूल की आज जाना आज ना जाओ। उसके बाद मेरे अजीजों, यीशु मसीह जब 30 साल का हुआ तो उसने क्या किया? मुनादी शुरू करने से पहले यीशु मसीह ने क्या किया? बपतिस्मा दिया और रूह से जंगल में ले गया। हम तो रोजे रखते हैं, घर में रखते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने जंगल में जाकर रोजा रखा। जब रूह से अपमानित में जंगल में ले गया तो उधर सांप होंगे, शेर होंगे, हाथी होंगे, लेकिन यीशु मसीह 40 दिन तक वहां रहा और रोजे की हालत में था। और जब उसे भूख लगी, जब 40 दिन पूरे हुए तो शहर में आया। जब वो यरूशलेम में पहुंचा तो सबसे पहले उसके पास कौन आया था? इब्लीस आया और उसे कहता है उन्हें भुख लगी, क्योंकि बंदा भुख दे विच सारा कुछ अपना खुआ देता, भुख च अपनी इज्जत, अपनी शोहरत, अपना रुतबा खुआ देता, क्योंकि पेट ऐसी चीज है कि ये पीछे लोग बहुत कुछ खुआ देते। और पेट ही की बात से आपको मालूम है कि असौ ने अपने बड़े होने का हक खो दिया। उसे भूख लगी थी, जंगल से आया तो अपने भाई को कहता है याकूब को कि ये तूने लाल लाल पकाई है, दाल मसर की दाल थी, उसे लाल लाल कहता है, ये जो पकाई है और 2 रोटियां मुझे दे दे, मैं भूख से मर रहा हूँ। वो कहता है कि पहला कहा था कि तू बड़ा है मैं छोटा हूँ। अपने बड़े होने का हक उसने खो दिया। इसी तरह हम दुनिया में रहते हुए अपनी भूख की वजह से अपने रुतबे को खो देते हैं, लेकिन यीशु ने उस मुकाम को खोया। उसने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और फिर इब्लीस ने और उसे आजमाया। हमें जब इब्लीस आजमाता है तो हम इब्लीस के फंदों में पड़कर रह जाते हैं, हम इब्लीस के फंदों में अटक जाते हैं और दुनिया के होके रह जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम खुदा के लोग हैं। बच्चे ने बड़ा खूबसूरत आयत बोली थी कि सच्चाई से वाकफ हो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। यीशु से वाकफ होना ही नहीं हम चाहते। यीशु मोहब्बत का सरचश्मा है, मोहब्बत का गहवारा है। और जब उसने 30 साल में मनाती शुरू की तो मेरे दिलों, सबसे पहले दुश्मन उसके अपने ही वो अपने शहर में आया मनाती के लिए तो उसे नीचे गिरा देना चाहा पहाड़ से, लेकिन यीशु उनके बीच में से निकल गया और मनाती करता रहा। और यीशु ने कहा कि नबी अपने वतन और अपने अजीजों के सिवा कहीं जलील नहीं हो। लेकिन जो यीशु के लोग होते हैं उनके अंदर मोहब्बत कूट कूट कर भरी होती है, क्योंकि अगर करंचियों का खत पढ़े ना 13 बाब तो उसमें पूरी इसकी डिटेल लिखी हुई। मेरे दिलों, उसके बाद यीशु मुआजिज़ात करता रहा, आगे बढ़ता रहा और फिर यीशु मसीह का शहाना दाखिला, जिस तरह आपने इबादत की, कहाँ हुआ? यरूशलेम में। कहाँ हुआ? यरूशलेम। क्यों हुआ? सबसे बड़ी चीज है, कहीं कह रहे मैं घर जी तो इबादत कर ही ली है, पादरी साहब अभी घर कर लिया, स्वाद नहीं आता।
لیکن یسوع مسیح یروشلم میں کیوں گیا؟ کیوں خدا کا گھر؟ کیونکہ وہاں خدا کا گھر تھا، وہاں ہیکل مقدس تھی، اور ہیکل مقدس کے علاوہ کہیں بھی قربانی گزارنا منع۔ اور یسوع مسیح جو قربانی کا برہ تیار ہوا تھا، اس نے کہاں جانا تھا؟ آپ کے ہیکل پاس میں، خدا کے گھر میں، اپنے باپ کے گھر میں۔ اور میرے دلوں، جب اس نے، جسے ہم اگاپے کی عبادت کہتے ہیں، اگاپے مطلب محبت، جمعرات کی جو دعا کرتے ہیں، تو اس میں یسوع مسیح نے دعا کی اور محبت کیسے ظاہر کی؟ اس نے اس شاگرد کو بھی معاف کر دیا جس نے 30 سکوں کے عوض اسے کیا کیا تھا؟ بیچ دیا۔ اور یسوع مسیح کو جب پکڑنے والے آ گئے تو اپنے اس شاگرد کو بھی ڈانٹ دیا کہ تلوار کو کیا کر، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ساڈے نال کوئی گل کرے تو کہتے گل کر کے جاویں، کتنے جانا؟ انہیں تو کانڑ آتا تھا یسوع نے کہا نہیں بچنا، کہنا مینوں تو مروان والا جڑا میں انہوں معاف کر دیتا تو تم یہ کرن دیا۔ یسوع کی محبت یہاں تک کہ جب جمعے والا دن اس نے صلیب پر چڑھ گیا، 12 بجے اسے صلیب پر چڑھایا گیا تھا، اور 3 گھنٹے تیسرے پیر تک وہ صلیب پر رہا، اور اس نے جو 7 باتیں بولی، اس نے جو اتم بات بولی وہ محبت تھی۔ کیا بولی؟ محبت۔ اور ابھی میں نے آپ کو محبت کے بارے میں بتایا جو خدا نے ہم سے کی۔ اور کیا ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں؟ نہیں۔ میرے عزیزو، محبت کرنے والا رحم کرتا ہے اور سزا سے بالا تر رہتا ہے۔ آج ہم یسوع کی اسی محبت کو سیکھیں گے، کیونکہ آج ہم اس کے جی اٹھنے کا روایتی میسج نہیں دیں گے۔ کہانی میں نے آپ کو پوری بتا دی ہے، یسوع مسیح کیسے آئے، کیسے صلیب پر چڑھ گئے، اور آج کے دن ریزریکشن ڈے کے دن وہ جی اٹھے۔ اور میرے عزیزو، جب وہ جی اٹھا تو اس نے کیا کہا اپنے شاگردوں کو؟ یروشلم میں جانا، کہاں؟ خدا کے گھر میں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آج کے دن بھی اپنے گھروں میں گھسے رہتے ہیں اور خدا کے گھر میں آنے کا نام۔ کیسی محبت ہے ہماری! آج ہم محبت کے متعلق سیکھیں گے کہ یسوع کی محبت کیسی ہے۔ میرے ساتھ نکالیے گا خروج کی کتاب، اس کا 20 باب، اس کی 5 اور 6 آئے۔ بائبل لے لو ایک، 20 باب 5 اور 6 آئے۔ ایک دوسرے کو دیکھو نہیں بلکہ اٹھ کے پڑھو۔ خروج 20 باب اور اس کی 5 آیت سے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ آمین۔ آمین۔ یسوع مسیح کے باپ نے بھی پرانی عہد نامے میں کہا، یسوع مسیح کے باپ نے بھی، کسی انسان نے نہیں، اس نے کہا کہ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا۔ کن کے آگے؟ غیر معبودوں کے آگے۔ جب ہم محبت نہیں رکھتے تو ہم غیر معبودوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور ہم پھر گیت گاتے ہیں کہ قبر ودی کی ہے خالی۔ اگر وہی قبر خالی تو اسی کہڑی قبر کے جا کے سجدے کرتے ہیں؟ غیر معبودوں کی۔ اور کہتا ہے کہ اس کی سزا میں تجھے 3 اور 4 پشت تک دوں گا، مگر کہتا ہے کہ مگر کیا لکھا ہے 6 آیت میں؟ اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، ہزاروں پر جو مجھ سے کیا کرتے ہیں؟ محبت رکھتے ہیں۔ محبت رکھتے ہیں۔ میرے دلوں، ہزاروں جو اس سے محبت رکھتے ہیں ان پر وہ رحم کرتا ہے۔ کیا ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں؟ اگر خدا سے محبت رکھتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے سے بھی محبت رکھنی چاہیے، ایک دوسرے کی برداشت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جاننا چاہیے۔ یہ نہیں ہے
کہ میں کہا میں پادری بن گیا تو باقی سارے تو ایویں ہی بھی نے باقی میرے کی میں تو خدا کے نال چلن لگ پیا بھائی میں تو سب تو اچے چلا گیا میں تو یسوع کے نال چلاں گا میرے عزیزو اگر مجھ میں محبت نہیں ہے میں اس میں حکموں کو نہیں مانتا تو میں یسوع کے ساتھ نہیں ہوں میرے لیے یسوع نہیں آیا میرے لیے وہ زندہ نہیں ہوا میرے لیے اس کی قربانی نہیں ہے یسوع کی قربانی اسی کے لیے ہے یسوع کا ریزریکشن ڈے اسی کے لیے ہے جو اس کے لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو کس سے محبت رکھتا ہے میں آپ کو اپنی میٹرک کی کہانی بتاتا ہوں میں نے پڑھی تھی انگلش کی کہانی ہے لیکن میں آپ کو اردو میں اس کی ٹرانسلیٹ بتاتا ہوں ابو بن ادم سویا ہوا تھا رات کو کہ اچانک اس کے کمرے میں لائٹ ہو گئی یہ ہماری بک تھی 85 کی جہاں میں نے پڑھی 1985 کی کتاب میٹرک اس میں لکھا ہوا تھا ابو بن ادم رات کو سویا اس کے کمرے میں ایک دم اتنی لائٹ ہوگی کہ سوئے بندے کی آنکھیں اٹھ کے کیا دیکھتا ہے کہ خدا کے 2 فرشتے ہوتے ہیں اور وہ بک پہ لکھ رکھے ہیں وہ بک لکھ رہے ہوتے ہیں اور مقاشفہ میں لکھا ہے کتابیں لکھی گئی کتابیں کھولی گئی کتابیں حیات وہ لکھ رہے تھے انہیں بولتا ہے آپ کیا لکھ رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں ان کے نام لکھ رہا ہوں جو خدا سے کیا کرتے ہیں پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں جو خدا سے انسان سے نہیں جو کس سے خدا سے اور ابو بن ادم انہیں کہتا ہے کہ میرا نام ہی اتنے لکھ لو جڑے خدا کے لوگوں کا پیار کرتے ہیں کس کے ساتھ پیار کرتے ہیں خدا کے لوگوں سے جو محبت کرتے ہیں ان میں میرا نام لکھ لو فرشتوں کہتا ہے لائٹ ختم ہو جاتی ہے فرشتے چلے جاتے ہیں دوسرے دن پھر وہ سویا ہوتا ہے اس کے کمرے میں پھر لائٹ ہو جاتی ہے اور جب لائٹ ہوتی ہے پھر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے کیونکہ اتنی لائٹ میں انسان سو ہی نہیں سکتا نور کی لائٹ اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے پھر دیکھتا ہے 2 فرشتے وہی تو کہتا ہے ان سے پوچھتا ہے کہ کیا میرا نام کہیں لکھا ہوا ہے اس نے کہا کہ تیرا نام سب سے ٹاپ لکھا ہوا ہے گولڈن انوپ میں کہاں سنہرے انوپ میں سب سے اوپر کیونکہ خدا سے تو سب پیار کرتے ہیں لیکن خدا کے لوگوں سے کم لوگ پیار کرتے ہیں خدا کو تاں پیار کرتے ہیں خدا کو ڈرتے ہیں آگے آگ دی پٹھی ہے کہ خدا دے لوگوں نے تاں نہیں پیار کرتے انہیں پتا ہے ایک آکڑے کا میں چھڑ داں گا میرے اور بھی بڑے کیوں ایسا ہے کہ نہیں ہے وہ کہتا ہے میرے اور بھی بڑے ہیں کوئی گل نہیں ہے نہیں بول رہا تھا نہ صحیح تو پھر وہ خدا دا ہویا بندہ یا شیطان دا ہویا خدا کے لوگوں کا نام جب ابو بن ادم نے کہا تو اس کا نام سب سے اوپر ٹاپ آف دی لسٹ لکھا گیا اور کہاں گولڈن حروف میں سنہری حرفوں میں تو ہمیں اگر اپنا نام سنہری حرفوں میں خدا کے پاس لگانا ہے کتاب حیات میں لکھوانا ہے تو جس طرح یسوع ریزریکشن ڈے میں آج جی اٹھا ہمیں بھی جی اٹھنا ہماری زندگیوں میں موت ختم ہو جائے وہ کہتا ہے موت تیری فتح کہاں رہی موت فتح کا لقمہ ہو گئی اے موت تیرا ڈھنگ کہاں رہا ہمیں موت کے اس ڈنگ کو ختم کرنا اگر ہم اس موت کے ڈنگ کو ختم نہیں کرتے تو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں کیونکہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں پر موت نہیں آئے گی وہ اس کی بادشاہی میں یسوع مسیح کے ساتھ شامل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے بولو ڈر رہے ہو شاید میں ہوا کہ نہ ہوا میں لڑنا ایک دوسرے کا میں ایک دوسرے کو پیار ہی نہیں کرتا پھر ڈر اپنی زندگی سے نکال دیں اور یسوع کو اپنے اندر لے لیں اس سچائی سے واقف ہو جائیں اور سچائی تمہیں آزاد کر دے گی میرے عزیزو اگر ہم متی کی انجیل دیکھیں تو متی 5 باب کی 43 آیت میں لکھا ہے چیپٹر 5 ورس 43 جی بیٹا پانچ باب اور 43 آیت 43 ورس خدا کے کلام میں سے متی 5 باب اور اس کی 43 آیت تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت
आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि अपने पड़ोसी से क्या कर, मोहब्बत, और अपने दुश्मन से क्या कर। ये किस लिए कहा गया था? ये पुरानी अहदनामे में, तालमूद किताब में, जो शरीयत की किताब है, वहां लिखा गया था। लेकिन यीशु उनसे क्या कहता है? अगर आगे चले, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मन से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। आमीन, आमीन। यीशु कहता है कि अपने दुश्मन नाल भी क्या की कर, मोहब्बत रखो, और अपने सताने वालों के। सताने वाले और दुश्मन में क्या फर्क है? सताने वाले को ही पैदा होंगे ने, रिश्तेदारों से पैदा होंगे ने, तो दुश्मन के सामने नजर आ जाता, लेकिन सतान वाले नजर नहीं आते, वो चुप कर दे, वार कर देते। क्यों, ऐसा है कि नहीं है? यीशु कहता है मैं तुमसे कहता हूं कि अपने सताने वालों के लिए क्या कर, दुआ कर, और अपने दुश्मन से मोहब्बत। लेकिन नहीं मोहब्बत रखने नहीं, क्यों भैन नहीं था नहीं मोहब्बत रखने नहीं, लेकिन अच्छा तो गल की थी तो हम मैं तेन डंडे मारा। मोहब्बत रखें, मोहब्बत यीशु है। यीशु अपने पास रखें, यीशु अपने दिल में रखें, यीशु अपनी सांसों में रखें, ताकि आपका उठना बैठना चलना फिरना यीशु के कलाम के मुताबिक हो। आपकी जिंदगी में कभी भी कोई ऐसी बात ना आए जिससे दूसरे को तकलीफ हो। यीशु ने तो अपनी जिंदगी में कभी किसी को तकलीफ नहीं दी नहीं। वो कहता है कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? यीशु में कोई गुनाह साबित नहीं कर सकता। लेकिन मैं कहता ना खड़े होकर कौन है जरा मेरे से गुनाह साबित करे, तो मेरे हाल पूरी जमात ही खड़ी है, भाई साहब तुम फलानी गल भी की, तुम फलानी गल भी की, तो मैं कह सकना अगर मेरे अंदर यीशु आ जाए तो मेरी पुरानी जिंदगी दफन हो जाएगी, और नई जिंदगी में कोई शख्स मुझ में गुनाह साबित नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि जो बाप से पैदा होता है उसमें अंदर बाप का तुखम आ जाता है, और जब बाप का तुखम आ जाता है, उसका डीएनए आ जाता है, तो इंसान गुनाह कर ही नहीं सकता। अगर वो सोचे भी तो फिर भी उससे गुनाह नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये उसकी इलाही मोहब्बत है। अगर ऐसी मोहब्बत नहीं है तो हम किसी काम के नहीं है। फिर आज का दिन, ये रेजरेक्शन डे मनाना, यीशु मसीह की इबादत करना, रोजे रखना, सब कुछ बेकार है। हमें यीशु के साथ चलना भी बेकार है अगर उसके हुक्म को नहीं मानते। उसका हुक्म ही इलाही नजात है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हम मत्ती की अंजील पढ़े, उसके 5 बाब की 46 है, तो वहां पे लिखा है अपने सताने वालों के लिए क्या कर, दुआ कर। मुझसे मोहब्बत जो है हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर 6 बाब की 24 आयत पढ़े तो वहां पे लिखा हुआ है सारे दिल से, सारी जान से और सारी इज्जत से खुदावंद अपने खुदा से क्या कर, मोहब्बत। हमें दिल की गहराइयों से उससे मोहब्बत करते हैं। मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लिख लें, बाद में जाके पढ़ लें। हमें उससे अपने सारे दिल से, अगर सारे दिल से यीशु से मोहब्बत रखेंगे तो गुनाह सरदादी नहीं होगा। अगर अपनी सारी जान से मोहब्बत रखेंगे यीशु से, तो हमारी जिंदगी में कभी गम नहीं आएगा। उसकी मोहब्बत में हमारा सब कुछ बहाल हो जाएगा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के साथ चलना बहुत मुश्किल है। कहता है 6 बाब की 24 आयत में कि कोई शख्स 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, खुदावंद हमें मोहब्बत का प्रचार देता है। मेरे साथ हवाला निकाल के पढ़िएगा, मरकस 12 बाब उसकी 30 और 31 आयत। लिखा हुआ अपने सारे दिल और जान से मोहब्बत रखो। जी बेटा, मरकस 12 बाब और इसकी 30 आयत से, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। आमीन। यीशु मसीह ने सानू 10 हुक्म दिते, उन्हें कितना एक ही हुक्म दिया। ये हुक्म देता अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से
खुदावंद अपने खुदा से क्या कर मोहब्बत रख और दूसरा उसकी मानद ये कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख यानी जिस तरह मैं अपनी बीवी को अपने बच्चों को प्यार करना इस तरह ही मैं ना सारे बच्चों को प्यार करना फिर मोहब्बत है। अगर मैं अपने बच्चों को अलग रखा तो इन्होंने अलग रखा तो मोहब्बत कोई नहीं। मैं यीशु ना प्यार नहीं करता। मेरे जीजो खुदा हमारे लिए मोहब्बत ऐसी जाहिर करता है तो उसने वो मोहब्बत जो अपने बेटे यीशु के साथ रखता था, जिसका आज हम रेजरेक्शन डे मना रहे हैं, यौम क़यामतुल मसीह मना रहे हैं, जिसे हम ईस्टर डे भी कहते हैं, वो मना रहे हैं। 40 दिन की रोज़ों की पूरी लाइन से निकलकर, उन सारी इबादत से निकलकर आज हम खुशी मना रहे हैं और गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं? बोलो यीशु जिंदा हो गया, बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दी निजात दा जिंदा हो गया। वो यीशु पूरी दुनिया दी निजात दा जिंदा हो गया तो मेरे वास्ते कोई नहीं। ये भी गाना चाहिए कि मेरे वास्ते भी निजात दा की होया जिंदा हो गया। और किस तरह होगा? जब हम उसके हुक्म पर चलेंगे। वो कहता है अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से क्या कर मोहब्बत रख। मोहब्बत रख। मेरे अजीजों, अगर हम यीशु की मोहब्बत को देखें तो यूहन्ना की इंजील उसके 3 बात की पहली आयत में लिखा हुआ है। 3 बात की पहली आयत, और 13 बात की पहली आयत है। खुदा के कलाम में लिखा है कि ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वक्त आन पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। आमीन। यीशु को पता चल गया, क्या किसी बंदे को पता चल जाए कि मैं कल मर जाना, वो मोहब्बत नहीं करेगा, कहेगा मैं बदले तो सारे को ले लाना, ये मैंने भी तंग करते हैं, मेरे बच्चों भी तंग करते हैं, पहला मैं इन्होंने सूली तो चाड़ लवा ना, मार तो मैं जाना लेकिन इन्होंने मैंने छड़ागा। असं यही जो फैसले करने कि नहीं करते? क्या हो भाई करने ना, किसी की गल बर्दाश्त नहीं करते। हम ये फैसले कर लेते हैं, लेकिन यीशु के बारे में क्या लिखा है? वो जैसी मोहब्बत पहले दिन से रखता था जब उसे दुनिया में बालक हुआ, और आखिर तक उसने मोहब्बत रखी। उसकी आखिरी मोहब्बत क्या थी? उसने अपने शरीर को भी क्या किया? हमें एक दूसरे को माफ करना है। उसने सलीब पर चढ़ के क्या कलमा बोला? आए बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो हम क्या करते हैं? आए बाप उन्हें ताकत दे तो मैं उन्हें दसा के खाता की। असी ये नहीं कहते कि उन्होंने चल यार माफ कर, तो ठीक है भाई जी मेरे को गलती हुई, तुम तक नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? मैं और ताकत मिले तो मैं उन्हें दसा अंदर कि मैं करना की। हमें मोहब्बत रखनी है दिल की गहराइयों से, हमें मोहब्बत रखनी है अपनी सांसों की आखिरी सांस तक। अगर कोई हमें मार भी रहा तब भी हमें मोहब्बत रखनी है स्टिफनेस की तरह। इसकी तरह स्टिफनेस वो शख्स था जो पहला शहीद था बाइबल, जिसने यीशु के लिए अपनी जान दी। और मेरे अजीजों, जब उसने जान दी तो उसका इस्तकबाल फरिश्तों ने नहीं किया। बाइबल में नहीं लिखा हुआ फरिश्तों ने इस्तकबाल किया, बल्कि उस लिखा हुआ है कि आसमान खुल गया। और वो कहता है कि मैं आसमान को खुला देखता हूँ और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ देखता हूँ खड़ा। क्या देखता हूँ? खड़ा। यीशु से इस्तकबाल के लिए आया। और क्या आप चाहते हैं कि यीशु आपका इस्तकबाल करें? जी। अगर आप चाहते हैं कि आज रेजरेक्शन डे के दिन आप अपने आप को यीशु में दें, अपने दिलों में सच्चाई को रख लें, और सच्चाई तुमको क्या करेगी? आसान कर देगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप सच्चाई को दिल में यीशु को नहीं रखेंगे तो कभी आज़ाद नहीं होंगे। सोए हम दुआ करें ताकि खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे और हमेशा आप इस सच्चाई से वाकिफ करें। सब अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सब दुआ करना शुरू कर दें।
हालेलुया हालेलुया सब दुआ करें हालेलुया 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 Praise the Lord. हालेलुया सब दुआ करें हालेलुया हालेलुया